Ready? Good evening to all. This is Namma Chennai, Dharmamigu Chennai. A place like Chennai, how can you be not a part of that city? எல்லாருக்கும் அவங்க ஊர்னா ரொம்ப இஷ்டம் தான், ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம கிராமத்தை ஆனாலும் நம்ம ஊர் ஆனாலும் நம்ம ரொம்ப ஆசையாக பார்க்குறோம். பட் மெட்ராஸ் இஸ் எ பிளேஸ் வேர் பீப்புள் ஃபால் இன் லவ். எதனால் என்னக்கா இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு 30% தான் இந்த ஊரில் பிறந்து வளர்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க. த ரெஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஃபார் மீ ஐ கேம் 4 decades ago. Maybe most of you are like this. Even if you come 5 years earlier to this also, the city is so vibrant that you start falling in love and you don't want to go anywhere else. நாங்களாம் எப்படின்னா மயிலாப்பூர் விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போக மாட்டோம். We are so attached to it. இது மயிலாப்பூர்னா எங்களுக்கு ஒரு க்ஷேத்திரம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு அப்படின்றதுக்கு. வெல், இந்த மயிலாப்பூர் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த 385th year ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெட்ராஸ் சென்னை அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம இது 2004 a group of people started to celebrate this activity. We started joining those group in 2017 thanks to Tamil Heritage and other people, and I've been also a part of it. And due to COVID, we missed it just for 1 year only. Then again we continued to do it. We generally arrange about 6 lectures during this period, daily 2 lectures அப்படின்றதுக்காக. இந்த வருஷம் யாரெல்லாம் கூப்பிடணும் அப்படின்றதில் நான் முதல்ல மேடத்தை சொன்னேன் நீங்கள் பேசணும் அப்படின்ட்டு, வித்தவுட் எனி, பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் ஷீ டாக்ட் ஹியர் ஆன் அனுத்தமா சூடாமணிஸ் ஸ்டோரிஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இப்போ பேசினாங்க. கண்டிப்பாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. தென் ஷி வாஸ் எக்ஸைட்டட் ஆஸ் ஷி வாஸ் லிஸ்டிங் அவுட் த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஷி வில் டாக் அபவுட் இட் அப்படின்ட்டு. இந்த விஷயத்தில் எனக்கு கோபு வாஸ் அ கிரேட் ஹெல்ப். தேங்க்ஸ் கோபு ஃபார் ஆர்கனைசிங் அண்ட் கெட்டிங் இட் டன். அண்ட் my work is very simple. Just give the space and ask these people to do the work for me. And today, Vallabha is going to introduce both Justice and Vinita. This now, Vallabha, this for you to comment. Thank you. Good evening, everyone. Today is a lucky day for me. Morning I had a chance to talk about Mahakavi Bharati to some group of students in Bharatiyar Illam, and evening I have this opportunity to talk about Madam, who is again a great personality. I feel people who are good. It's nice to talk about people who are good. And RK sir gives me some tasks, to introduce people who are already, eminent speakers and scholars. So it becomes a challenge for me. The task becomes tougher. Like Chitra Madhavan and Madam, you all know them very well. I met her at tax center for the first time, and I got the opportunity to listen to her talk on the cases that she handled in Madras High Court. The talk was, with light humor and very, very informative about the judgments she made. I was awestruck. I still remember one murder case that she explained. She may be telling about it today. I don't know. No cases today. Okay. That's when I understood that judgment is not always about the law. Legality is adherence to established laws, but judgment is to do with morality and what is right. And that requires tremendous neutrality and clarity of thought. We have one such person here to give us a talk today, and I'm honored to introduce her. I won't take much time, and I will hand over the mic to her. She served as a judge at the Madras High Court from 2000 to 2010. Post-retirement, she was appointed as the chairperson of IPAB, that is Intellectual Property Appellate Tribunal, from 2011 to 2013.
During her tenure as a High Court judge, Justice Sridevan dealt with a wide range of cases, including the celebrated Novartis case, where she ruled against Novartis, holding that India's Section 3D was a constitutionally valid statutory provision. In her capacity as chairperson of the IPAB, she delivered a number of important IP decisions, including one relating to India's very first compulsory licensing case. She also played a monumental role in improving the functioning of IPAB. Actually, I don't know much about all that. I am just a common man like you. And over the years, she had had numerous distinctions conferred on her, two of the most important of which are highlighted. And she was named as one of the 50 most important persons in the intellectual property world in 2012, 13 and 15 again, by Managing Intellectual Property. She was awarded the Justice Shivaraj V. Patil Award for Service to Humanity. In 2004, she was tasked by the government to head an IPR think tank to formulate India's IPR policy. And she is also a prolific writer. She has written quite a few books on various cases. She handles social, legal, and political issues. I happened to read her Karapam Puchi Nage Kuma. It is a compilation of interesting cases that she handled. I think you all handled. Madras High Court it will be a very interesting for us to read through that book. Her articles for the Tamil Daily Dinamani were compiled and published. Adudha in the Karapam Puchi Nage Kumondra or case of last year, a book titled Vineyard Equality, containing a compilation of her published articles and speeches, was published and launched at an event hosted by QSAT Kochi. She has contributed a chapter titled Intellectual Property in the Ancient Indian Texts in the book Diversity in Intellectual Property, edited and published by CUP in 2015. She translated a number of short stories. She has given a talk on writer Chudamani here. She has translated her writings into from Tamil to English, and some of which have been published. Seeing in the Dark in the book name. An excellent public speaker, she has been known to deliver punchy talks, including one at the MIP India and Innovation Forum on the topic Life of PI, Public Interest in it. A truly versatile personality. Her recently found interest is in line drawing, and some of her artworks have been auctioned for the purpose of fundraising by two eminent NGOs, the Banyan and IDEA. I request Judge Madam to come and deliver the talk. Thank you. வணக்கம். திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி. இந்த மெட்ராஸ் வீக்கில் என்ன பேச சொல்லி அழைத்ததுக்கு. முதல்ல எதை பற்றி பேசுகிறதுன்னு யோசித்தேன். அப்புறம் இன்றைக்கி நான் பேச போகிற அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு ஐ திங்க் நல்லா வந்தது. இப்போது நம்ம டெம்ப்ரரியாக இந்த மெட்ரோ வாட்டர் டிராஃபிக் டைவர்ஷன் எல்லாம் மறக்கணும். ஓகே, மறந்து நான் உங்களெல்லாம் எல்லாரையும் ஒரு பெரிய வெஹிக்கிளில் ஐம் டேக்கிங் யூ ஆன் அ ட்ரிப் அப்படின்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கணும். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட். ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்சி காலேஜ் கிட்ட போவோம். அது வேறு திலக்கர் திடல், திலக் காட்டுன்னு பேர். PN ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர். அவர் காந்தியன். அவர் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கார். அவர் ஒரு கேஸ் வழக்கு போட்டார். அது ஜஸ்டிஸ் சத்யநாராயணாவும் நானும் நினைக்கிறேன் எங்கள் முன்னாடி வந்தது. அதை ஆர்கியூ பண்ணவர் சீனியர் அட்வொகேட் காந்தி. ஸோ திலக்கர் திடலை பற்றி ஆர்கியூ பண்ணது காந்தி. நாளைக்கு
சுதந்திர தினம். ஐ திங்க் இது ரொம்ப அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கணும் எனக்கு. ஏன்னா வெள்ளையனே வெளியேறு குவிட் இண்டியான்னு சொன்னது திலக் தான். அந்த திலக்கர் திடலில் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். ஆன் த சில்வர் சாண்ட்ஸ் ஆஃப் த மெரினா யாரெல்லாம் பேசியிருக்காங்கன்னு. நீங்கள் யார் எல்லாரையும் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸுக்காக ஃபைட் பண்ணான்னு நினச்சிங்களோ அத்தனை பேரும், திலக், லாலா லஜ்பத் ராய், காந்திஜி, சுப்பிரமணிய சிவா, அப்புறம் போஸ், சிஆர் தாஸ், பிபின் சந்திரபால், அத்தனை பேரும் அந்த இடத்துல பேசியிருக்காங்க. அந்த மணல் அத்தனைத்தையும் கேட்டிருக்கு. அப்புறம் 1903-04 எனக்கு சரியாக டேட் ஞாபகம் இல்லை. அங்கே பாரதியார் வந்து, ஏன்னா பாரதியாருக்கு நேராக அவர் வீட்டிலேருந்து வந்தாக்க இங்கே திலக்கர் திடலுக்கு தான் வரணும். அங்கே வந்து அவரோட பாட்டை முதல்ல தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இருக்க பாடி காமிச்சிருக்கு. ஸோ சச் அ ஹிஸ்டாரிக் பிளேஸ். வாட் மிஸ்டர் P.N. Sridevan வாண்டட் வாஸ் அந்த இடத்துல ஒரு மான்யூமெண்ட் கட்டணும்னு. இந்த தீர்ப்பு வந்து 2009 வந்தது. அப்போது கவர்மெண்ட் லீடர் என்ன சொன்னார், கவர்மெண்ட் பாலிசி இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் மான்யூமெண்ட்டும் இனிமேல் கட்டக்கூடாதுன்னு நாங்கள் அது பாலிசி, அதனால் இதை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ மிஸ்டர் காந்தி கொஞ்சம் இமோஷ்னலாகவே ஆயிட்டார். அவர் சொன்னார், எவ்வளவு பேரெல்லாம் ஃப்ரீடம்க்காக ஃபைட் பண்ணி இதை கேட்குறோம், நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாலிசின்னு சொல்கிறீங்களேன்னு. பட் அப்புறம் அவரே சொல்லி ஏதான ஒரு நினைவு சின்னம் மாதிரி வேணால் பண்ண முடியுமான்னு. இதுதான் அந்த நினைவு சின்னம். அப்போ வந்து அதுக்கும் கவர்மெண்ட் லீடர் யோசித்தார். அப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற கட்சி தான் அப்போ ஆட்சி அமைத்தது. டாக்டர் கருணாநிதி, கலைஞர் கருணாநிதி தான் சீஃப் மினிஸ்டர். அப்போ வந்து ஒரு இந்தியாவோட 40th anniversary ஆஃப் இந்தியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு கமெமரேஷன் செலிப்ரேஷன் ஒன்று நடத்தி பல லீடர்ஸ், மெனி லீடர்ஸ் ஹட் ரிட்டன் தட் இந்த திலக்கர் திடலை வந்து அந்த இடத்துல ஒரு நினைவு சின்னம் வரணும்னு. அதில் 15வது சீரியல் நம்பர் 15 ஒரு பேர் இருந்தது. நான் கவர்மெண்ட் லீடர்கிட்ட சீரியல் நம்பர் 15 கொஞ்சம் பாருங்க ஒன்று ஒரு பார்த்தார். அது டாக்டர் எம் கருணாநிதி. அப்புறம் அவர் வந்து ஐல் கெட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ன்னு சொன்னார். அப்படி வெண்ட் அண்ட் காட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அப்புறம்தான் இந்த திலக்கர் திடல் has been among the leaders who joined the national slogans are VOC, Subramanya Shiva, Subramanya Bharati, Bipin Chandrapal, Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Rajaji Subramanya Iyer, Jawaharlal Nehru, Srinivas Iyengar, Satyamurthy, Kamaraj, Maposhi, சர்தார் ஆதிகேசவல நாயக்கர், அத்தனை பேர் அங்கே வந்து தே ஹாவ் அட்ரெஸ்ட். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்டாக ஹைலைட் பண்ணி நம்ம அரசாங்கமே லைட் வைக்கலான்னு எனக்கு தோன்றுறது இல்லையா. வேறு எவ்வளவோ இடத்துல லைட் வச்சுருக்கோம், இங்கே லைட் வைக்கணும்னு தோன்றுறது. பட் ஐ வில் மேக் ஒன் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. நீங்கள் எல்லோரும் போய் பாருங்க, திலக்கரை பார்க்கணும். திலக்கரை அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வெள்ளையனே வெளியேறுன்னு சொன்னார். நம்ம எப்படி நினைவு வச்சுக்க முடியும்? இதை போய் பார்க்கணும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் இன் அவர் பஸ். இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் திருப்பி ஏறிக்கணும். இது மரீனாவில் பிரசிடென்சி காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். அது உங்களுக்கு தெரியாது, ஏன்னா இதுலேயே பாருங்கள் அந்த செடி கொடியெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். அதனால் கொஞ்சம் அன்றைக்கி நான் ஃபோட்டோ எடுத்தப்போதே எல்லோரும் இது என்னத்தை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க, நம்ம எல்லோரும் தே வர் வெரி க்யூரியஸ் பிகாஸ் தே டென்ட் see anything worthwhile. பட் அதில் அந்த சில்வர் சாண்ட்ஸ் ஆஃப் மெரினாவில் யாரெல்லாம் பேசியிருக்கா அப்படின்னு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும் அதை படிக்கிறது. இல்லை, அந்த இடத்துல திலக்கர் திடல் தான் அது. நம்ம ஒன்றும் அது அங்கே திடலே இல்லையே. முந்தியெல்லாம் ஐ திங்க் நம்ம when we were young அங்கே இது பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கும், பந்தலை நீள போட்டு அப் டு த பீச். பட் இப்போ நத்திங் லைக் தட் ஹேப்பன்ஸ். சரி, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எல்லாரும் அந்த வண்டியில் ஏறிக்கணும். we are all heading to அண்ணா சாலை, which then called மவுண்ட் ரோட், பாரத் இன்சூரன்ஸ் பில்டிங்க்கு போவோம்.
என்ன ம் அவள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஒன்று சொல்கிறேன். அந்த கோர்ட்டில் அவர் பிஎன் ஸ்ரீனிவாசன் நின்றுட்டு இருந்தார், தாடி வச்சுன்னு கதர் ஷர்ட்டை போட்டுன்னு அங்கேருந்து இப்படி பண்ணார். ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் accolades I could have got for the work that we did. நெக்ஸ்ட் இப்போ பாரத் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு போய்டும். இந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணது இன்டாக். இன்டாக் வந்து இந்த இது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் நவ் ஓன்ஸ் இட், அதான் ஓனர். இது முதல்ல வந்து ஒரு ஃபார்மசியாக இருந்தது. ஃபார்மசியாக இருந்து 1868 ஸ்மித்துங்கிற ஃபார்மசிஸ்ட் மெட்ராஸுக்கு வந்து இந்த இடத்துல அங்கே எல்லாம் விற்பனை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பில்டிங் கட்டணும்னு, அப்படி ஒரு ஒரு எல்லாரும் அதிசயப்படும்படியான ஒரு பில்டிங்கை கட்டணும்னு சொல்லி அந்த பாரத் இன்சூரன்ஸ் பில்டிங்கை கட்டுறார். இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கும், பட் அதை இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. அது பளபளன்னு ஃபஸ்ட்டு இருந்தபோது எப்படி இருந்திருக்கும், ஜஸ்ட் இமேஜின். இது வந்து பெலேஷியல் ஸ்ட்ரக்சர், ஃபார் கிரேட்டர் ஷோ தென் எனி அதர் பில்டிங் ஆன் மவுண்ட் ரோட் அப்படின்னு அப்படி தான் அதை பில்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து பாரத் இன்சூரன்ஸ் லாகூரில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி பாரத் இன்சூரன்ஸ் பைஸ் திஸ் பில்டிங். இட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அ ஃபைனஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இண்டோ சாரசனிக் ஆர்கிடெக்சர். இதை இடித்து கட்டணும்னு எல்ஐசி டிசைட் பண்ணிது. அப்போ தான் இன்டாக் ஃபைல்ட் அ கேஸ் அண்ட் செட் தட் யூ கேனாட் டூ திஸ். அப்போது பாரத் இன்சூரன்ஸுக்காக வந்த லாயர் பலவிதமான ஆர்கியூமெண்ட்ஸை ஹீ ரேஸ்ட். ஹீ செட், ஒன்று நாங்கள் வந்து வி ஆர் அ கமர்ஷியல், இது நாங்கள் லாபம் பண்ணுறதுக்கு தான், எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டைலாபிடேட்டட் பில்டிங்கை சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கணுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் அவர் ப்ரைம் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அவர் ஹீ ஆல்சோ செட் தட் யூ கேன் நாட் கால் இட் அ ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங். ஸோ ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்னா என்னன்னு அதுக்கு வந்து டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். எது 100 years ஓல்டாக இருக்கோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங். பட் இன்னும் ஒரு விஷயத்தில் இதில் திஸ் இஸ் அ ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங். இண்டோ சாரசனிக் ஆர்கிடெக்சர்னாக்கா இட் இஸ் லைக் அ திரிவேணி சங்கமம். அதில் ஹிந்து ஆர்கிடெக்சர், முகல் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் யூரோப்பியன் ஆர்கிடெக்சர் 3 சேரும். அது சேர்ந்து வருதா. இங்கே நம்ம டவுன் நம்ம மெட்ராஸில் யூனிவர்சிட்டி, கேலரி, மியூசியம், எங்கள் ஹைகோர்ட், எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாம் இண்டோ சாரசனிக் ஆர்கிடெக்சர் தான். ஸோ நம்ம பேரை மாற்றலாம், பேரை மாற்றி பெருமைப்பட்டுக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் நடந்தது மாற்ற முடியாது இல்லையா. நம்ம ஊருக்கு முகல்ஸ் வந்ததையும் மாற்ற முடியாது, அப்புறம் காலோனியல் ஆட்சி வந்ததையும் மாற்ற முடியாது. எல்லாத்தோடைய இம்பேக்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கும். இப்போ இன்ஃபேக்ட் very often people speak only in English. Why? That's because we were colonized. இல்லாட்டா தமிழில் தானே பேசணும், பட் we speak in English. ஸோ அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை நம்மளால் we cannot அதை ஃபர்கெட் பண்ண முடியாது. இப்போ அது எல்ஐசி வந்து தங்களோட என்ஜினியரோட ரிப்போர்ட்டை கொண்டு தே ப்ரொடியூஸ்ட். இது க்ரம்பிளிங், இது cannot be saved, இதை சேவ் பண்ணுறது ரொம்ப வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு. அப்போ somehow I had just happened to go to Calcutta. கல்கட்டாவில் இதே பில்டிங்கை ரொம்ப நாளாக கன்சர்வ் பண்ணிருக்குங்க. வாட் தே ஹவ் டன் இஸ் அந்த ஃபசாடை முகப்பை அப்படியே கரெக்டாக வச்சு உள்ள தே மேட் சேஞ்சஸ். ஸோ நம்ம வெளியிலேருந்து பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு அந்த க்ளோரி அப்படியே, அந்த ஏன்ஷியன்ட் க்ளோரி அப்படியே இருக்கும். நான் கேட்டேன் அந்த லாயரை, சீனியர் லாயரை, ஏன் கல்கட்டாவில் பண்ண முடியறது, ஏன் உங்களால் சென்னையில் பண்ண முடியலைன்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவர் ஏதோ பதில் சொன்னார். அப்புறம் இங்கே நாங்கள் ஒரு கோர்ட் ஒரு டீம் அப்பாயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் போய் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுங்க ஒன்று. அது வந்து மிஸ் கல்பனா அகமத் அண்ட் மிஸ் தாரா முரளி, அவங்க 2 பேரும் தே வெண்ட் அண்ட் தே ஃபைல்டு ரிப்போர்ட். எப்படி பிகாஸ் ஆஃப் த டைலாபிட்டேஷன் மழை நீர் வந்திருக்கு அதெல்லாம் சொன்னி, பட் ஹவு இட் கேன் பி ரெஸ்டோர்டுங்கிறதையும் தே செட். இதுக்கிடையில் வேறு ஒரு கேஸில், இது 2006 சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்லி ஜஸ்டிஸ் இ பத்மநாபன் அப்படிங்கிற தென் ரிட்டையர்ட், he had compiled a book containing all the heritage buildings of Chennai. ரொம்ப மெட்டிகுலஸ்லி ட்ரான் அப்
ரிப்போர்ட் அது. அதில் இந்த ரிப்போர்ட் ரொம்ப பப்ளிக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சில பேர் கிடுகிடுன்னு தங்களோட ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங் இடிச்சிட்டோம். தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். பட் தெர் இஸ் அ ரிப்போர்ட். ஸோ அதையும் பார்த்து வி அட்வைஸ்ட் பாரத் இன்சூரன்ஸ் அந்த பில்டிங் பீப்புள், யூ மஸ்ட் மேக் அன் எஃபர்ட், எப்படிலாம் பண்ணலான்னு சஜஷன் கொடுத்தோம். அதுக்குள்ளே வி ஹேட் ஆல்சோ ஃபார்ம்டு ஒரு ஹெரிட்டேஜ் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி, அந்த ஹெரிட்டேஜ் கன்சர்வேஷன் கமிட்டி வந்து எப்படி வாட் இட் ஷுட் டூங்கிறத we set it out as direction in our judgment. ஆனால் சோகம் என்னன்னாக்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கூட அது எப்படி இருக்குது பாருங்க. நம்ம யூ கேன் டேக் த ஹார்ஸ் டு த வாட்டர், யூ கேனாட் மேக் இட் ட்ரிங்க் இல்லையா. பட் ஐ பிலீவ் ஹார்ட்டனிங்லி இப்போ நான் கேள்விப்படுறேன், தேர் ஆர் சீரியஸ் எஃபர்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் மேட் இதை திருப்பி ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு, டு கெட் பேக் த ஒரிஜினல் ஹெரிட்டேஜ் வியூ பண்ணுறதா I hear. I'm hoping that is true, because every time I pass by that place, எனக்கு என்னவோ பண்ணும், my gut will churn. நிறைய சமயம் the judgments are just hanging in the air. They don't become real. That is not, unfortunately, in the hands of the judges. It requires people to make an effort. நான் இந்த இடத்துல சென்னை சம்மந்தம் இல்லாமல் நான் இன்னும் ஒரு மான்யூமெண்டல் ஸ்பேஸை பற்றி சொல்கிறேன். யானைமலைன்னு மதுரையில் இருக்கும், தெரியும் இல்லையா? அந்த யானைமலை வந்து அதில் ஜெயின்ஸ் ஹவ் ஸ்டேட் தேர். அந்த மேலே கொடவர குகை இருக்கும், வேர் தே மெடிடேட்டட் அண்ட் ஸ்பெண்ட். அந்த யானைமலையை திடீர்னு குடஞ்சி ஏதோ பண்ணணும்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு தோணிடுது. அதில் ஏதோ நாங்கள் கிரானைட் பார்க் வைக்க போகிறோம். கிரானைட் பார்க்குன்னா முதல்ல தோண்டணும் இல்லையா? அந்த யானைமலையோட ராக் இஸ் கால்டு நெய்ஸ் ராக், GNEISS. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனால் எல்லோரும் ஆயர்ஸ் ராக்கில் போய் ஹரஹர சிவசிவான்னு போட்டுன்னு வருவா. இங்கே இருக்கிற நம்ம யானைமலையை நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஸோ அதில் ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் போட்டு வி செட் ஒரு கல் கூட எடுக்கக்கூடாது அன்டில் வி கிவ் த ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுன்னு சொன்னோம். மறுநாள் என்னாச்சுன்னா, அந்த ஆனைமலையில் சுற்றி இருந்த பெண்கள் எல்லாரும் ரோட்டில் படுத்துட்டாங்க. எங்கள் மேலே நடந்து கவர்மெண்ட் தொடட்டோன்னா அந்த ஒரு இது வரணும் பீப்புளுக்கு. அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஆஃப்டர் ஆல் எவ்ரி திங் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் vote இல்லையா? ஸோ த கவர்மெண்ட் டிசைடட் தட் தே won't do granite guha. Anyway, we'll come back to Madras. You can all get back into the bus. இப்போ ஆர்மீனியன் ஸ்ட்ரீட்டில் கோகலே ஹாலுக்கு போகிறோம். நான் முதல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட்டுன்னு சொன்னேன், மான்யூமெண்ட்டுன்னு சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்த அந்த திலக்கு இது அது ஒரு ஸ்லாப் தான். ஸோ கொஞ்சம் கட்டடம் எது கட்டப்பட்டாலும் கட்டடம்னு வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் எனக்கு லீவே கொடுக்கணும். அண்ட் எல்லாம் தீர்ப்பாகவும் இருக்காது. சிலது வந்து யூ வில் நோ இந்த கோகலே ஹாலை பற்றி. கோகலே ஹால் வந்து YMIAக்காக ஆனி பெசன்ட் பில்ட்ஸ் தட். அது வந்து அங்கே தான் ஹோம் ரூல் லீகஷி அனௌன்சஸ். அப்புறம் அதுக்கு வந்து என்ன பேர் வைக்கிறதுன்னு கோபாலகிருஷ்ண கோகலேக்காக கோகலேங்கிற பேர் வைக்கிறோம். சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொசைட்டி அங்கே இருந்திருக்கு. மெனி கான்சர்ட்ஸ். I think one of the last concerts Mr. தியாகு சொல்லி நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக? சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் கச்சேரி இல்லையா? தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த லாஸ்ட். பட் அதுக்கு முன்னாடி 1944லேருந்து 1953 வரைக்கும் தமிழிசை சங்கத்தோட கான்சர்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான் நடந்திருக்கு. அப்புறம் அங்கே வந்து அதில் ஃபவுண்டர்ஸாக இருந்த பேரெல்லாம் கேட்டாக்க பிடி தியாகராஜ செட்டி, சிபி ராமசாமி ஐயர், விபி மாதவராவ், ஜீனராஜதாசா, அவங்க எல்லாரும் தான் ஃபவுண்டேஷன். காந்திஜி அங்கே வந்து பப்ளிக் அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கார். நேருஜி வந்திருக்கார். இன்ஃபேக்ட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மை கிராண்ட்ஃபாதர் K. Balasubramanian is also connected with that YMIA there.
அந்த மாதிரி அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு செங்கலும் சரித்திரம் பேசும். ஆனால் அந்த YMA இந்த சமயத்தில் இல்லை, அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு திடீர்னு துணிபெடுத்து எல்லாமே ரியல் எஸ்டேட் தானே, நம்ம ரியாலிட்டியும் பார்க்கணும் இல்லையா, இதை இடிச்சு கட்டினா என்னன்னு தோணிப்போச்சு. அப்போது அந்த YMAயில் இருக்கிற யாரோ ஒரு மெம்பரே அவர் ஒரு கேஸ் போடுறார். இது யூ cannot destroy history, இதில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு, இதை இடிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லைன்னு. ஸோ நாங்கள் ஒரு ஸ்டே கொடுத்தோம். அதனால தான் இது ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டே ஆர்டர். பட் அதுக்கப்புறம் தி எஃபர்ட் வாஸ் கிவன் அப். ஐ திங்க் கோகலே ஹால் இப்போ இதை ஐ திங்க் ரினியூ பண்ணுறதுக்கு எஃபர்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் டேக்கன். ஐ ஹோப் தே வில் கம். நம்ம இதை பார்த்துட்டு உடனே மகிழ்ச்சி அடையக்கூடாது. அது முழுக்க நடந்து நம்ம எல்லாரும் கோகலே ஹாலுக்கு போனோன்னா தான் நம்ம சந்தோஷப்படணும். அது வரைக்கும் இட்ஸ் ஆல் அ ட்ரீம் தான். ஸோ கோகலே ஹாலை பார்த்துட்டோம். இப்போ திருப்பி எல்லோரும் பஸ்ஸில் ஏறி இப்போ நம்ம விக்டோரியா ஹாலுக்கு போகிறோம். விக்டோரியா ஹால் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டவுன் ஹால் மெட்ராஸில் செட்டப் பண்ணது. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தெர் இஸ் அ ஹிஸ்டாரியன் தே கேன், வெங்கடேஷ் தெரியும், இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு டவுன் ஹாலாக தானோ? கல்கட்டாவில் இதுக்கு முன்னாடி விஜயநகரம். ஸோ இது 1882 வருஷம் அன்றைக்கி தான் இது. அப்போ தான் இது பில்டு. ஒரு 57 கிரவுண்ட்ஸ் கால் விக்டோரியா பப்ளிக் ஹால். அது ரொம்ப ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங். அதை பற்றி ஒருத்தருக்குமே டவுட் எல்லாம் இல்லை. இது கொஞ்சம் வேறு ஆங்கிளில் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் போகும், as you will see. இது it came within the jurisdiction of the Chennai Corporation. Chennai Corporation had already leased out அந்த விக்டோரியா பப்ளிக் ஹாலுக்கு சுற்றி இருக்கிற இடத்தெல்லாம் they had leased out. சின்ன சின்ன கடை, தட் இஸ் ஒரு இட்லி கடையாக இருக்கலாம், ஒரு ட்ரிங்க்கு கடையாக இருக்கலாம், டீ கடையாக இருக்கலாம், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடை எல்லாம் சுற்றி இருந்தது. இந்த டெசிஷன் டு அதை கிளியர் பண்ணணுங்கிற டெசிஷன் எடுத்த உடனே யூ மஸ்ட் கிளியர் தெம் ஆல் ஆஃப். பட் எவ்ரி பர்சன் அங்கே இருந்தவங்க எவ்ரி தேர் மேக்கிங் தேர் லைவ்லிஹுட். அண்ட் ஒன் திங் நம்ம ஐ டோன்ட் திங்க் தட் we may not avail of those services. இப்போ மார்னிங்கில் 7:30 8:30 இங்கேருந்து இந்த ஜம்மி பில்டிங்ஸ் தாண்டி ராதாகிருஷ்ணன் சாலைக்கு யாரானா போனீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு அம்மா இட்லி வைப்பாங்க. ஸோ மெனி பீப்புள் போகிற வழியில் அந்த இட்லியை வாங்கி, பிகாஸ் வீட்டில் ஒய்ஃபுக்கு பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது. they will pack up the idli and they are going somewhere, எங்கேயோ தொலை தூரத்துக்கு they are going by bus. ஸோ ஒரு பெரிய சர்வீஸ் டு த பப்ளிக் இது ஆக்சுவலாக தி ஸ்மால் ஸ்டால்ஸ். பட் க்ளீன் பண்ணணுன்னாலோ யாரான ஒரு செலிப்ரிட்டி வராங்கன்னாலோ ஃபஸ்ட்டு தே வில் பி கிளியர்டு. அது ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயே சொல்கிற, கிளியரிங் டஸ் நாட் மீன் ரிமூவிங் வாட் யூ திங்க் இஸ் அன்சைட்லி. எனக்கு அது அன்சைட்லின்னு படுறது, பட் அவங்களுக்கு அதான் லைஃபு. அவனோட எத்தனை 4 குழந்தைகள் இருக்கும், அதை நம்பி அந்த இட்லியை நம்பி எனக்கு பார்க்க பிடிக்கலங்கிறது இஸ் இர்ரெலவெண்ட் இல்லையா. ஆனால் விக்டோரியா பப்ளிக்கில் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் கேட்டு, அப்போ ராமமூர்த்தி கமிட்டின்னு ஒன்று இருந்தது. we made the government give us an assurance that இந்த மக்கள் எல்லாரையும் வேறு ஒரு இடத்துல அவங்கள ரீலொகேட் பண்ணணும்னு. ஸோ இது வேறு விதமான இம்பேக்ட் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட். இது ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங் தான், பட் ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்கை நம்ம ரெனோவேட் பண்ணோன்னு அதை பண்ணால் அது சுற்றி அங்கே
லைவ்ஸ் இருந்தாக்கா அந்த லைவ்ஸை நம்ம எப்படி டீல் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம யோசிக்கணும். அதை யோசிக்காமல் நான் இப்போ நீங்கள் நிறைய கோவிலில் பார்த்துருக்கலாம், க்ளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சாண்ட் பிளாஸ்டிங் பண்ணி irreparable டேமேஜ். ஸோ நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கூட இட் மஸ்ட் பி டன் வித் சென்சிட்டிவிட்டி டு தி ஆர்கியலாஜிக்கல் டெக்னிக், அதோட ஓல்ட்னஸ், அப்புறம் சோஷியல் ரெலவன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி அந்த கடைக்காரர்கள் எல்லாரையும் ரீலொகேட் பண்ணிட்டோன்னு நான் நம்புகிறேன். எனக்கு தெரியாது. இது விக்டோரியா ஹால்லேருந்து நாங்கள் இதுவா இது சென்ட்ரலுக்கு பக்கத்தில். அதனால் இப்போ இன்றைக்கி நான் பேசுகிற ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாமே நார்த் மெட்ராஸ் தான். பெரும்பாலும் நம்மளோட ஹிஸ்டாரிக் பில்டிங்ஸ் எல்லோரும், ஐ மீன் இஃப் யூ டோன்ட் கவுண்ட் டெம்பிள்ஸ் ஆர் ஹிஸ்டாரிக், டெம்பிள்ஸ் ஆர் டெம்பிள்ஸ், ஹிஸ்டாரிக் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்னு வச்சோன்னா பெரும்பாலும் நார்த் மெட்ராஸில் தான் இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம இப்போ திருப்பி எல்லோரும் பஸ்ஸில் ஏறலாம். ஓகே, இப்போ ஃபைனல் ஸ்டாப்புக்கு வந்துடுவோம். இதுவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான தீர்ப்பு. இது எங்கன்னா கோவிந்தப்ப நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட். கோவிந்தப்ப நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு சீத்தால வெங்கடாச்சலம் செட்டி அப்படிங்கிறவரோட சேரிட்டிஸ். இங்கே ஒரு முக்கியமாக நீங்கள் ஒன்று கவனிக்கணும். அந்த பக்கத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா அந்த செட்டிஸில் ஆரிய வைசியா செட்டிஸ், அந்த ஆரிய வைசியா செட்டிஸ் மெட்ராஸுக்கு பண்ணது இஸ் அவ்வளவு குட். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் நேம் வரிசையாக சொல்லிகிட்டே வரலாம். தேவர் பிஸ்னஸ் மேன், மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வேர் பிஸ்னஸ் மேன். பட் சேரிட்டின்னா அவ்வளவு சேரிட்டி. நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ நல்லி இஸ் தட். ஆமாம். அப்புறம் கலவல கண்ணன் செட்டி, தர்மமூர்த்தி கலவல கண்ணன் செட்டி, பப்பிச்செட்டி ராகவையா செட்டி, நீ சொல்லிகிட்டே போகலாம். தே ஆர் சச் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் அண்ட் அவ்வளவு தே ஹவ் கிவன் டு மெட்ராஸ். எனிவே, சீத்தால வெங்கடாச்சலம் செட்டி என்ன பண்ணுறார், 1882 அவர் ஒரு சேரிட்டி பண்ணுறார். அந்த சேரிட்டி என்னென்னா, அவரோட வீடு 171 கோவிந்தப்ப நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட், ஓல்டு நம்பர் 171, நியூ நம்பர் 1 கோவிந்தப்ப நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட்டை டெடிகேட் பண்ணிடுறார். டெடிகேட் பண்ணி அங்கே தேசாந்தரிகளுக்கு ததியாராதனம் பண்ணணும்னு எழுதிடுறார். ததியாராதனைன்னு நீங்கள் ஒருத்தரும் ததியோனோன்னு தயிர் சாதம்னு நினைக்கக்கூடாது, அது இல்லை. ததிய ஆராதனை. அதை பெருமாளுக்கு கொடுத்துட்டு தேசாந்திரிக்கு இட் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ஸ்லாபாக பதிச்சுடுறாரு. அது வேறு இவங்க பண்ணிவிடுவாங்க. நீங்கள் இப்போ கூட பார்க்கலாம். நீங்கள் கபாலி கோவிலில் கற்பகாம்பாள் சந்நிதிக்கு இந்த பக்கம் அந்த மாதிரி வேத கோஷம் பண்ணுறதுக்கு யாரோ சேரிட்டி பண்ணி அது ஸ்லாபாக இருக்கும். அதே மாதிரி வெள்ளீஸ்வரர் கோவிலில் அதே மாதிரி ஸ்லாப் இருக்கும். அது டிசெண்டன்ஸை ட்ரஸ்ட் பண்ணலையா என்னன்னு தெரியல, அப்படியே பதிச்சு அங்கேயே வச்சுருவாங்க. எனிவே, சீத்தால வெங்கடாச்சலம் செட்டி இதை பண்ணிடுறார். பண்ணி என்ன ஆகுது, அவரோட பேரனோ கொள்ளு பேரனோ தெரியல, கோவிந்தப்ப நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட்டில் இத்தனை வேல்யூபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை எந்தக்கா சேரிட்டிக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணி போய்டுது. அதனால் அவர் என்ன பண்ணுற, ஒரு கேஸ் போட்டு, இது ப்ரைவேட் ட்ரஸ்ட் தான், என்னுடைய ஆன்சிஸ்டர் நீ இது தேசாந்திரிகளுக்கு ததியாராதனை செய்யின்னு சொன்னாரே தவிர்த்து அதுக்கும் பில்டிங்க்கும் லிங்க் கிடையாது. அதனால் நான் எப்படி வேணால் டீல் பண்ணலாம் அந்த பில்டிங்கன்னு ஒரு கேஸ் போடுறாரு. அப்போது எதிர் சைடு கவர்மெண்ட்டே வருது, இல்லை இது பப்ளிக் ட்ரஸ்ட். பப்ளிக் ட்ரஸ்ட்டுன்னா அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்னாக்கா, யார் அந்த ட்ரஸ்ட்டுனால பெனிஃபிட் பண்ண போகிறா அது பார்க்கணும். இப்போ சப்போஸ் என் ஃபேமிலியும் என் ஃபேமிலிக்கு பிறந்தவங்களுக்கும் பெனிஃபிட்டுக்காக நான் சொன்னேன்னா இட்ஸ் அ ப்ரைவேட் ட்ரஸ்ட்.
ஆனால் ஒரு அன்னேம்டு அன்டிட்டர்மினபிள் யாருன்னே வகைப்படுத்த முடியாத ஒரு மக்களுக்கு நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னா இட்ஸ் அ பப்ளிக் ட்ரஸ்ட். தேசாந்திரின்னா யார் வேணால் தேசாந்திரி இல்லையா? அப்போல்லாம் வந்து இப்போ மாதிரி ஹோட்டல்லாம் கிடையாது. அதனால் எங்கேயோ திருப்பதிக்கு போனோம், எங்கேயோ போனோம்னாக்கா தே வில் ஆல் கம். அண்ட் இந்த மாதிரி சத்திரம் இருக்கும். அது பெரும்பாலும் இந்த இவங்க செட்டியார் சேரிட்டிஸாக தான் இருக்கும். அங்கே ராத்திரி தங்கி காலையில் அந்த கொடுக்குற அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போங்க. அப்படி தான் தட் இஸ் ஹவ் தே ஃபங்க்ஷன். ஸோ தேசாந்திரிகளுக்கு ஸோ என்ன நாங்கள் சொன்னோம் அந்த தீர்ப்பில்னா, தேசாந்திரிங்கிறது குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாத இவர்கள் தான் சொல்ல முடியாது. ஸோ இட்ஸ் அ பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்புறம் ததிய ஆராதனையை செய்யணும்னு இங்கே அதுக்குள்ளே இந்த டிசெண்டன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பார்ட்டிஷன் டீடம் போட்டு இதெல்லாம் தாங்களே அதை வகுத்து பறித்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த பார்ட்டிஷன் டீடில் கூட ஆனால் அவங்களால தவிர்க்க முடியாமல் என்னென்னா அந்த ஸ்லாப் இன்ஸ்கிரிப்ஷனை தே மென்ஷன். பிகாஸ் அது ஒன்றும் கண்ணுக்கு எதிர்க்க நிற்குது இல்லை. இந்த நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட்டில் போனாலே இப்போ கூட இருக்குமோ இன்னும் தெரில. அதனால் அதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் அ பப்ளிக் ட்ரஸ்ட். பப்ளிக் ட்ரஸ்ட்டு யூ கேன் நாட் கிளைம் இட் அஸ் யுவர் ஓன். நீங்கள் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணி நீங்கள் பிரிச்சுக்க முடியாது. அதில் நடக்கிறது அதில் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த சேரிட்டி போயே ஆகணும் அப்படின்னு இதில் நாங்கள் தீர்ப்பு கொடுத்தோம். இது வந்து 5 இடம்தான் நான் உங்களை கூட்டின்னு போகலான்னு பிளான் போட்டேன். அந்த 5 இடமும் சீக்கிரமாகவே போயிட்டோம். ஏன்னா அந்த மெட்ரோ வாட்டர் கன்ஃபியூஷன் இல்லாததுனால ஃபாஸ்ட்டாகவே போயிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இனிமேல் திருப்பி நான் உங்களை கொண்டு போய் திலக்கர் கட்டத்துக்கே கொண்டு விட்டுருவேன். நீங்கள் வேறு தானே கேள்வி கேட்குறதானே கேட்கலாம். ம் ம் ஆமாம் ஆமாம், சீரணி அரங்கம் கரெக்ட். ம் ஆமாம், அது வந்து அது அஃபிஷியலாக பேர் இல்லை, அது அப்படி அது சொன்னது தான். ம் ஆ இல்லை அதெல்லாம் தப்பு தான். பட் இப்போ வந்து அந்த இடத்துல அந்த இதை படிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. பீச் தானே, அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது? இங்கே ஜஸ்ட் அதை நான் படிக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் வை மிஸ்டர் தியாகராஜன் இஸ் ஸோ ஆங்க்ரின்னு. The silver beds of Marina Beach at Madras was the venue where great national leaders like Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, C.R. Das, Bharati, V.O. Chidambaram Pillai, others made their clarion call to the people to rise against the British rule. In 1908, Subramanya Shiva, a core patriot, named this part of the beach in Triplicane opposite to Presidency College as Tilak Ghat. ஸோ அவர் தான் பண்ணுறார். அப்புறம் வந்து காந்திஜி வந்து March 18th and March 20th 1919 சத்தியாகிரகா பிளான்ஸை பற்றி பேசுகிறார். அப்புறம் கஸ்தூரியங்கார் எடிட்டர் ஹிந்து அண்ட் விஜயராகவன் they preside over that meeting, and Mahadev Desai also comes. Then August 12th, Gandhi speaks about non-cooperation movement. Then A.K. Chettiar, அவர் வந்து காந்தி அண்ணலின் அவர் வந்து அதை பற்றி எழுதியிருக்கார். அந்த மாதிரி அதில் நிஜமாகவே ஒவ்வொரு மண் துகளும் அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி பேசும். இதனால தான் பாரதியார் சொல்கிறார், கண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோ சர்வேஷா இப்பயிரை எப்படி காப்போன்னு நமக்கே தெரியல. பட் நம்ம வந்து இது திஸ் இஸ் தேர். அண்ட் திலக்கர் திடல் தான் பேர் அங்கே இருக்குது. பட் ஐ திங்க் அங்கே ஒரு ஃப்ளட் லைட் வச்சு ஸோ தட் சில்ட்ரன் see it. சில்ட்ரன்னா ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் டீனேஜர்ஸ் எல்லோரும் பார்க்கணும். இதை யாரெல்லாம் நமக்காக சண்டை போட்டு நாளைக்கு நம்ம கொண்டாடுறோமே அந்த சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்தாங்கிறத ஐ திங்க் தே மஸ்ட் see.
இல்லை நிறைய அந்த இ பத்மநாபன் புக்கில் நிறைய பில்டிங்ஸ் நான் இதோ படிக்கிறேன். ஆமாம் 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 நிறைய இருக்கும். They cannot be destroyed, but they will be destroyed. Latest one to fall is Bini. Bini headquarters has now gone last year. பாரியன்கோ இருக்கே. பழையபடி உடைச்சிட்டாங்க. பாரியன்கோ வந்து. But how powerful is the court as far as the private properties are concerned? Bharat, of course, is quasi-government. ஆமாம் ஆமாம் இவெல்லாம் உடைச்சப்போ nobody failed a case நினைக்கிறாங்க. Bini. ஆமாம் அது ஸோ மட்டும் இதில் எவ்வளோ தூரம் கோர்ட் இது சீசன் எடுத்துக்க முடியுங்கிறது இஸ் அ கொஸ்டின். வி கேன் பிகாஸ் அந்த இன்டாக்ட் கேஸ் வரும்போது கூட அந்த லாயர் வந்து ஹீ சேஸ் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸில் இருக்குது ஹெரிட்டேஜை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு. ஸோ த கோர்ட்ஸ் ஹாவ் அ டியூட்டின்னு ஹி ஆர்கியூஸ். பட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இப்போ இதை பாருங்கள், இது வந்து அந்த பாரத் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இஸ் லிவிங் இன் த ஃபாண்ட் ஹோப் தட் இட் வில் ஃபால் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அண்ட் ப்ரேயிங். பட் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங். அது அடமெண்ட்டாக நிற்கிறது பாரத் இன்சூரன்ஸ். But Bharat Insurance, the then finance minister gave a assurance in the parliament இல்ல உடைக்க மாட்டோம். டீச்சர் பர் மாட்டேன். நீங்க சொல்லுங்க தீர்ப்புக்கு அப்புறம் உடைக்க வேண்டாம், அது தானே விழுந்தால் என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்காக இப்போ என்னவோ ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ஐ ரெட், தெரியல. எனிவே யூ காட் அ ஹோப். அது தெரியாது, இருக்காது டவுட். பிகாஸ் இப்போ அந்த தேசாந்திரிகள்னு வரவங்க தே ஆல்சோ லுக் ஃபார் நியர்பை ஹோட்டல்ஸ். சங்கீதா கிட்ட இருக்கா, அது அந்த மாதிரி தானே தே ஆல்சோ திங்க். அந்த காலத்தில் தெர் வாஸ் நோ ஹோட்டல் அண்ட் இது இந்த பீப்புள் கொடுக்குற சாப்பாடு தான். அதையும் வந்து இட் வாஸ் ஆஃபர்ட் டு காட். தட்ஸ் வை இட் வாஸ் கால் ததி ஆராதனா. இட் ஆஃபர்ட் டு காட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பிரசாதமாக. வள்ளலார் வீட்டில் பண்ணுற சாப்பாடு பேக்கெட்டே வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஸோ தே கோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் ஸ்டாண்டிங் மெடிக்கல். பேஷண்ட்ஸ் கொடுக்குறா, டெய்லி இவ்வளோ சாப்பாடு கொடுக்கணும், 400 சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாவா. பட் தே டேக் இட் டு ஸ்டான்லி மெடிக்கல் அண்ட் கிவ் இட் தேர். ஒருத்தர் வரது இல்லை. இதில் ததி ஆராதனை அதுதான் நான் சொன்னேன். பாதி சமயம் நாங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறதோடு எங்களால் அதுக்கு மேலே எங்களால் மானிட்டர் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். சில சமயத்தில் லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், உங்களுக்கெல்லாம் சின்னவங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது, ஹர்ஷத் மேத்தா ஸ்கேம் போது கண்டினியூஸாக சுப்ரீம் கோர்ட் மானிட்டர் பண்ணிது. பட் இட் கான் பி டன் இன் எவ்ரி கேஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஆமாம் ஆமாம். எனிவே இப்போ வந்து திருப்பி ரெஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. அது ரெஸ்டோர் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல. ஆரம்பத்திலிருந்து வச்சாங்க. 90% வந்து லிங்க் இட் வித் தியேசர். தோ ஜீனர் ஜாஸ்தானா இருந்தானா கூட அதர் மெம்பர்ஸ், நான் தியோசாபிக்கல் மெம்பர்ஸ் தான் they were running it. As you say, one of the most important buildings in Indian history, independence history, is Gokhalewa. ஆமாம். காப்பாத்தியே ஆகணும். Anyway, I hope you all like this bus journey. எனக்கு வந்து ஐ மஸ்ட் அகெயின் தேங்க் மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் பிகாஸ் இந்த மாதிரி எதான டாக் கொடுக்கணுன்னா உடனே இந்த மாதிரி என்னால் போக முடிஞ்சுது. ஐ குட் ஹவ் ஸ்போக்கன் அபவுட் அதர், பட் இது எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் பஸ் ட்ரிப்பாக இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். பட் ஐ ரியலி வுட் ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு, and all those who are listening online, if you are in Chennai, please go and see this Tilak slab. If you are not in Chennai, when you come to Chennai, please see it. I think we owe it to
all those who fought and gave us the independence. வந்து பார்க்கலாம். ஆமாம். Morning I have requested the school to take all the children to Tilagar after Bharati. அசனே போய் பாருங்க எல்லா டாக்கையும் I tell about it. பாருங்க. ஆமாம். Thank you. ஸோ ஐ எம் கிளாட். அதனால் நிச்சயமாக போய் பார்க்கணும். இந்த மாதிரி மரமும் செடியும் கொடியும் அது மேலே கவிஞ்சு பகல்லையே தெரியலை எழுத்து நமக்கு. அப்போ இருட்டில் எப்படி தெரியும்? ஸோ ஃப்ளட் லைட் இந்த இடத்துலையும் அந்த இடத்துல ஈஸியாக வைக்கலாம் மனம் இருந்தால். Request Justice Kannan sir to come and hand over the memento to. Thank you. இதோ வரேன். ஒரு 5 minutes we'll start again.